आठ अध्याय रे बहुत विषय अच्छी प्रभु राजा विषय विचारकर्ता विषय सब आम बुझी पारू शिखी पारू तुम्हें साहाय्य कर सबू डिस्टर्बेन्स आत्मा को जीशु नाम रे दूर कर दे बापा आम मन प्राण आत्मा को तुम अस्त्र देउछि जीशु बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागुछि पिता आमेन। एटी केते बढ़िया लेखा है सामुएल केमिति थिले विचारकर्ता परी सान पिलाटो प्रभु को समर्पण हेकि प्रभु को कथा सुनुथिले आमे 3 अध्याय भी पढ़िथिले प्रभु रात्रि समय डाकिले भी विरक्त न हेकि प्रभु को कथा सुनिकी जीवन काटुथिले प्रभु सामुएल सहित डायरेक्ट कथा कहूथिले हाँ डायरेक्ट गुटे आमे केमिति पिला मानक सहित आमे गुटे सांग सहित केमिति कथा हबो सेमिति प्रभु कथा होथिले तांकर सबु दुख सामुएल सहित शेयर करुथिले आ एली याजक भी कहूनथिले तांकर दुख मात्र सामुएल को कहूथिले एते सामुएल प्रभु सहित निकटवर्ती हेतिला आ सामुएल बढ़िला परे भी प्रभु सामुएल सहित थिले बेले सेमितिका विरक्त न हेकि प्रभु को कथा सुनिबार सेमिति पालन करिबार सेमिति सामुएल जीवन काटुथिले प्रभु भय थिला आज्ञा मानिबार थिला हाँ सबु विषय प्रभु को दृष्टि रे ठीक थिले आ गुड जज भी हेतिले भी विचार करता भल विचार करता भी हेले इस्राएल मान को विचार करुथिले एटा में 8 अध्याय 1 पद देखुछु सामुएल केबे वृद्ध हे गले तांकर संतान माननकु सामुएल कोन कले देखंतु एजी केबे बा हेछि लेखाइनी बाइबल रे आउ तांको स्त्री ना भी लेखाइनी मात्र तांको पुत्र माननक ना लेखा हेछि बड़ पुअंकर ना कोन जोएल आउ सेकेंड पुअर ना अभिया आउ ए दुई जन पुत्र थिले सामुएल केबे वृद्ध हे गले विचार करि पारि नथिले इस्राएल मानक बारंबार सामना आसी पारिबेनी ना वृद्ध हेला परे सेबे पिला मानक कोन इस्राएल मानक उपरे विचार करता परि नियुक्त कला परे कोन हेला से पिला माने बेरसेबारे रहिकी विचार काम करुथिले आ तांकर पिला मानकर आचार व्यवहार कोन ठीक नथिला लेखाइछि ना मात्र तांकर पुत्र माने तांकर पथरे न चली अन्याय लाभर अनुगामी हेले ओ लांछ नेई विचार विपरीत कले लांछ नेउथिले ठीक भाबरे विचार कर्म करू नथिले बेले तांको जो काम दिया आइछि से काम ठीक भाबरे करू नथिले आउ अन्याय काम करुथिले तापरे सेति आउ धन लब्बी हेजि गले धन लब्बी बेले कोन काम करिवार अछि बेले काको विचार करिवार अछि बेले का सपोर्ट ठिया बे फर्स्ट पैसा देले का करिवे नहले ना सेमिति आउ न्याय को उल्टा कर देउथिले अन्याय काम आ सेति इस्राएल माने समस्ते रामारे बड़ लोक माने समस्ते मिसिकी सामुएल पाको आसिकी कहउछन्ती तुमे वृद्ध हे गल तुमर पिला मानकर जीवन तुम परी नाही 5 पदरे कहे से माने तांको कहिले देख तुम्बे वृद्ध हेल पुनी तुमर पुत्र माने तुम्ब पथरे चालु नाहांती एहेतु अन्य सकल देशीय मानक परी आंभ मानकर विचार करिबाकु तुम्बे आंभ मानक पाई एक राजा कर तुम्ब मानकर पिला माने तुम्ब पथरे चालु नाहांती एतिकी पॉइंट गुटे पॉइंट मु कहबी तापरे आगो जीवा ए देखंतु सामुएल रियली गुड जजमेंट करथिले प्रभुको सेवा ठीक भाबरे करुथिले प्रभुको दृष्टि रे तांकर जीवन ठीक थिला प्रभुको भय करिकि चालुथिले प्रभु केमिति इच्छा करथिले सेमिति जीवन काटुथिले मात्र तांकर पिला माने सेमिति जीवन काटु नाहांती हेले सामुएल भी प्रभुको प्रिय नाही कि बहुत लोक माने पॉइंट आउट कर देबे पास्टर मानन को देखिकी मु बहुत जगह रे सुनिछि
ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଭଲ କି ସେବା କରୁଥିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବେନି, କହିଦେବେ କି ଏ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଠିକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକା ଠିକ ନାହିଁ, ଏ କେମିତି ଗୁଡ ପାଷ୍ଟର ହେବ କହିଦେବା ଇଜି। ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭୁଲ କଣ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବେନି। ଏବେ ସାମୁଏଲ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଠିକ ନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ସାମୁଏଲ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଠିକ ନାହିଁ ବେଲେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବି ନାହିଁ, ମାମୁଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ ନାହିଁ ବେଲେ ଏ ମା ବାପା ଭଲ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କି ବଢାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଦେବା ଇଜି, କିଏ ସହୁଛି ସେ ଜାଣିବ। ସମସ୍ତେ କୋ ମା ବାପା ବି ଚାହିଁବନି, କୋ ପାଷ୍ଟର ବି ଚାହିଁବନି ମୋ ପିଲା ଖରାପ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହଉ। ଆମେ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା, ମନା ନାହିଁ, ଦେଖ ତୁମେ ଏତେ ବଢିଆ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ମାତ୍ର ତୁମ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହସ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ କମି ନ ଯାଉ। କେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେ ମା କଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି, କାନ୍ଦିବନି କି? ବାପା ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ ନଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ନଥିବ, ବାପା କଣ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତା ଜୀବନ କାଟିବ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବ। ଆମେ ଜଣକୁ ଏନକରେଜ କରିବାର ଅଛି, ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ ହଉଛି ବେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ଡାଳିବାର ନାହିଁ। କିଏ ବି ଭାବିବେନି, କିଏ ବି ଚାହିଁବେନି କି ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ବାପା ଯଦି ଭୁଲ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ସେ ଭୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିବେ, ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭୁଲ ସେ ଏକା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜିହିଜିକେଲ, ସେଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିହିଜିକେଲ 18 अध्याय 1 पद पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न आता। प्राण मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का। 18 अच्छा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅମଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଦନ୍ତ କଟା ହୋଇଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହୁଅଛ, ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ କି? ବୋଲେ ବାପା ମାନେ ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବେ, ଅମଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ କଣ କଠା ହବ? କିଏ ସେ କଠା ଜିନିଷ ଖାଇବ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଖଟାକୁ। ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହିଁ ସେପରି ଆମ୍ଭର, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ହିଁ ମରିବ। କିଏ ପାପ କରିବ ତାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ।
ବାପା ପାପ କଲେ ବାପାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାପ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିଏ ଅମଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବ ବେଲେ ତାର ପାଟିରେ ଖଟା ହବ। କିଏ କଣ କରିବ, ସେ ଏବେ କମଳା ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଯୋଉଟା ବି କିଏ କଣ କରିଛି ସେ ଫଳ ସେ ପାଇବ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେହି ମରିବ। ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିତା ପୁତ୍ରର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ଧାର୍ମିକତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା ତାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। କିଏ ଭୁଲ କାମ କଲେ ସେ ଏକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ ଦେଇପାରିବା, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମିଶିକି ତୁମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିଏ ପାପ କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବ। କହିବା ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ କାମରେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଯଦି କହିବନି ବେଲେ ତୁମର ଉପରେ ସେଟା ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ବେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। କିଏ କାହାର ଭୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। କହିଲେ ବି ନ ଶୁଣିବ, 2 ଜଣଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ବି ନ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଛାଡିଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ। କେତେ ଜଣ ଭୁଲ କାମରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଇଡ କରିବା ଲୋକ ନଥିବେ ବେଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଭୁଲ ବେଳେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା, କାହାକୁ ଦେଖେଇବାନି ଏମିତି ସେ ସେମିତି। କାହିଁକି ବେଲେ ଯାହାର ଭୁଲ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନା, ଆମ ଉପରେ ସେଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ରିଲେସନ ଅଛି, ଏବେ ପିଲା ବାପା ଗାଳି କରିବ ନା ନାଇଁ, ପିଲାକୁ ଗାଳି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ବୁଝେଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହେଲେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଛାଡିଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସାମୁଏଲ ଭଲ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଖରାପ ବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ, ମଦ ପିଇବା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧନ ଲୋଭୀ ହେଇକି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ରାଜସ୍ୱିନୀ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଏକା ଲାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଅଛି ନା ଦେବାର ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଦେବାର ନାହିଁ ନା। କେମିତି ନ ଦେଲେ କଣ କାମ ହବନି ବେଲେ କେମିତି କରିବା? ବେଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି କୋଉ କାମ ବି ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ବ୍ରୋକର ମାନେ ବି ରହିବେ ନା, ମୁଁ ସେଟା ବୁଝେଇଲି ତାକୁ। ବ୍ରୋକର କାମ କରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମିବାଡି ଆମେ କିଣିବୁ, ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୋକର ଥିବ ନା। ବ୍ରୋକର କଣ କରିବ? ଆମକୁ ଯଦି ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ। ବ୍ରୋକର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇବ, ଆର ଜମି ବିକ୍ରି କରେଇବ, ଏପଟେ ଜମି କିଣିବେ। ଆମେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଅଲଗା। କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରୋକର ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, 5%, 10%, 1%, ଏମିତି ଥିବ ସେ ସିଷ୍ଟମ। ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଟା ବୁଝେଇ, ସେ କଣ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ବେଳେ କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କରେଇବା, ସେଇଟା ଲାଞ୍ଚ ହଉଛି। ଏବେ ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ଏକା ମୁଁ ସାଇନ ମାରିବି, ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ଏକା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ଯୋଗେଇବି, ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ଏକା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କୋଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ହବ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା ପରେ, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଛି, ଅଲରେଡି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଗଲାନି, ତାପରେ ଖୁସିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି କେତେ ଜଣ ଦେବେ ନା, ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଟା ବୁଝାଏ। ବ୍ରୋକର କାମ କରିବା, ବ୍ରୋକର କାମ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା କାମ ପୁରା ଜମିବାଡି ହଉ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ସେ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରେଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ କାମ। ଏମିତି ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଇଦେବା, ଆଗେ ମାତ୍ର ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟି କାମ କଣ? ସାମୁଏଲଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଧନ ଲୋଭୀ ହେଇକି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ,
ଆଉ ବିଚାର ବି ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିନଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଥ କଣ? ଏବେ ଯଦି ବିଚାର ହବାର ଅଛି, 2 ଜଣ ଆସିବେ, ଏପଟେ ସାଇଡ ର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ସେପଟେ ସାଇଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ ଏ ବିଚାର କେମିତି କରିବାର ଅଛି? କିଏ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ନା। ଏ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? जो खराब काम କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ନା, एडवोकेट माने, लॉयर माने, ए कौन काम तांकर भूल लोकन को पैसा एमती हाथ में देदेवे, तांके आम पक्षे तुम्हें न्याय कर दियो, आम किसी भूल नाई बे तुम्हें 2-3 साक्ष्य देखे दियो, हे गला तांकर भूल थिबो मात्र पैसा देकी इमित साक्ष्य को 2-3 जन को ठिया कर देवे, बेसी पैसा देवे, 10,000 को 50,000 दे देवे। से लॉयर माने, एडवोकेट माने कौन करबे? से पैसा कोन लांच बले तांको आखि को अंध कर देव, भूल बाबले 2 जन मिछरे 2-3 साक्ष्य को ठिया करके इबे न्याय हेछि के? न्याय हेनी। काको न्याय मिलबार अछि, से न्याय पाइनी। एमिति हेले तो बहुत कष्ट ना। एमितिया काम अन्याय विचार करथिले सामुएल को पिला माने। हेले सामुएल कोन भूल अछि कि? सेरी सामुएल तो कहिथिबो ना, एति तो सेमिति लेखा आइनी। सामुएल तांको गाली करथिबे एमिति काम करिबार नै, भी किछि लेखा आइनी। मते सामुएल को जीवन तो तांक देखुछंदी, प्रभु को भय रे चलुथिला, बहुत लोकों को आदर्श रे चलुथिला, सानो पिलाटो प्रभु को भय करके चलुथिला। तांको पिला माने सेमिति न चले, सामुएल को प्रभु को रिजेक्ट कर देबे। सामुएल को प्रभु को न तू भले मोर विचार बे सेवा करिनु बेली ना। सामुएल ठीक थिले, तांको जो काम दिया ठीक। इस्राएल माने निजे साक्ष्य देउछंती, तुमे केमिति तुमरो पथ केमिति थिला, तुमरो पिला मानकर पथ सेमिति नाही। इस्राएल माने निजे साक्ष्य देउछंती, तुमे ठीक भाବରେ हमको विचार करथिले, मात्र तुमरो पिला माने अन्याय विचार करछंती। तुमे लांच नेउ नथिले, तुमरो पिला माने धन लोभी हेकि लांच नेउछंती। तुमे ठीक रे आम पाखरे चलुथिल, तुमरो पिला मानकर चाली चलना ठीक नाही, आमको भल लागुनी। सेति पई कोन करबा पई कहिसंती? आमको न्याय करबा पई। सेति पई आमे केबे भी जो पास्टर हो, जो विश्वासी हो, पिला मानकर भूल देखी कि से पास्टर का हमें विचार करिबार नाही। ए ठीक पास्टर नाहंती, आत्मिक पास्टर नाहंती, आंको पिला माने ठीक नाही ना, सेति पई एंके आत्मिक पास्टर नाहंती, सेमिति हमें कहि पारिबानी। बापा भी पास्टर भी दुख पाउथिबे ना, मो पिला माने भी थेइ मात्र तांको जो सेवा कार्य प्रभु देइछंती, तांको से सेवा कार्य करिबार बाध्य। जदि से स्पिरिचुअली ग्रो होची, इंक्रीज होची बेले से बाध्य है कि सेवा कार्य रे मन देकी थिबो। आउ गोटे पास्टर जदि स्पिरिचुअली भलो की थिबे, भलो लीड करथिबे, विश्वासी माने भलो बढुथिबे, आत्मीय जीवन हेला समय रे शैतान रो एरा गुटे चाल भी केमिति से पास्टर को बेले ताको बेले आत्मीय जीवन को नष्ट करिबा पई शैतान रो बड़ चाल फर्स्ट स्त्री को व्यवहार करिवो। स्त्री जदि पास्टर को स्त्री जदि भल आत्मीय अछि बेले ता पिला मानन को ऊपर अटैक करिवो। पिला मानन के लागी बेले पास्टर को तांको बेले आत्मीय जीवन रे कमेबा पाए, निराश होई जीवा पाए, एले शैतान रो चाल। हमें जदि जो पास्टर को ठीक अछंती, तांकर पिला माने जदि ठीक नाहंती, हमर कर्तव्य आंगुठी देखेबार, अन्य को बचसा करिबार, अन्य को कहिबार नाही। आमे तांको पई प्रार्थना करिबार अछि, आमे तांको पई कांदी की काहेकि प्रभु देखिबे। आमे विश्वास अछि, आमे कांदी की पास्टर केबे निराश हेबाने, जो भी पास्टर हताश हेबाने, आउरी तांके आत्मीय जीवन रे बढंतु प्रभु।
पॉइंट आउट करवा इजी सेटा जदि आम उपर आसीबो आम जीवन रे आम परिवार आसीबो सेबे से कष्ट कोन आमे जानि पारिबो सेति पे आमे काकु भी पॉइंट आउट करवानी प्रभु तांको सेवा कार्य काम देइछन्ति जदि पास्टर भी भूल करिवे प्रभु तांको दंड देबे प्रभु विचार करिवे आमे विचार करबा पय नाही मोशांको विषय मु कहिते मोशांको जीवन कहिला समय रे गणना पुस्तक 12 अध्याय रे मोशांको प्रभु लीडर भाव नियुक्त करे मात्र निज भाई भौणी एका तांको विरुद्ध रे बचसा कला समय रे प्रभु कोन मिरियम को दंड देले कुष्ठ आनिले सेति पय आमे जागृत रहिबार अछि निज भौणी कहीं मोशा को प्रभु अभिषेक करिछन्ति मोशा को प्रभु बाछिछन्ति मोशा को प्रभु सहित अछन्ति आउ मोशा को स्त्री विजाति बेले प्रभु कोन जानि नाहंती कि आंके दी जन भाई भौणी कथा होछन्ति से विजाति स्त्री को बाहाई के आसीछि प्रभु ता संगे कथा आम संगे कथा हेबेनि कि आमे तो विजाति ने क्रिश्चियन के बाहाई के आसीछु प्रभु कोन जानि नाहंती से परिस्थिति से बाहर मतलब प्रभु को से छाड़िनी प्रभु को प्रथम स्थान देला से परिस्थिति तार सेमिति हैला मतलब तार हृदय प्रभु जानी छंदे सेति पे काक भी जिस बापा कहि छंदे ना मत्ती 7 अध्याय रे विचार कर नाही तुमे केमिति विचार करिवो से माप रे तुमको विचार करा जीवो जागृत आमे थिबार अछि आ एटी तापरे 6 पदरु कोन कहउछन्ते हमको न्याय करिबा पई आम उपरे तुम गोटे राजा को नियुक्त कर एरा कोन मात्र आंब मानकर विचार करिबा पई आंब माननको एक राजा दियो से माने एही कथा कहिबा बेले सामुएलଙ୍କ दृष्टि ताहा मंद बोध हैला एतिरे सामुएल सदा प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करे केते प्रार्थनाकारी जीवन मोसा भी केबे इस्राएल माने विरक्त होते इस्राएल माने एगेंस्ट ठिया होते मोसा गुटे का प्रार्थना करथिले प्रभु मन्ना मागिले केते लोक माने विरक्त होते केते लोक माने मोशा को इमिति सेमिति कहते मात्र मोशा प्रार्थना करे सामुएल भी इस्राएल माने बे सामुएल को पचारछंती तुमर संतान माने तो ठीक नांती ना हमको न्याय करिबा पाए गुटे राजा दियो राजा को नियुक्त कर राजा कहेंगे सामुएल को एरा मंद लगे कहीं बेले राजा तो ऑलरेडी अच्छी परमेश्वर का तुम्हारा राजा ना और अलग राजा कहीं दरकार अच्छी एरा परमेश्वर सामुएल को दृष्टि एरा मंद बोध है एरा खराब लगे कहीं तुम्हें राजा को मागुच ऑलरेडी तुम्हारा राजा तो परमेश्वर अच्छी विचार करता दरकार अछि तुमको विचार करिबा पे जोटा भी अन्याय होछि न्याय करिबा पे अधर्म काम होछि धार्मिक काम करिबा पे मतलब राजा काहे की दरकार अछि बेले सामुएल दुख हेले आ जाई के प्रार्थना करे प्रार्थना कला समय रे प्रभु कहे तुमे काहे की दुख होउछ लोक माने तो तते रिजेक्ट करि नांती ना मना करि नांती ना लोक माने मते मना करिछि मैं प्रभु भी केते महान परमेश्वर मु एरा पढिला समय लागिबो एरा देखंतु केते बढ़िया लेखा आइछि ना 8 पदरे आंबे सेमानंको मिस्ररु बाहर करी आनिबा दिनावधि आज पर्यंत सेमाने आंबा को परित्याग करी अन्य देवगणर सेवा करी जे समस्त कर्म करी अछंती तदनुसारे सेमाने तुंब प्रति मध्य करू अछंती 7 पदे सेते बेले सदा प्रभु सामुएल को कहिले एही लोक माने तुम्भ को जहा जहा कहंती सेही सबु रबरे कर्णपात कर कारण से माने केवल तुम्भ को अग्राह्य करि नाहंती मात्र आंबे जे परि से मानक उपरे राजा नहिबा एथि पई से माने आंब को अग्राह्य करि अछंती तुम्भ को अग्राह्य करि नाहंती मते अग्राह्य करछंती मो राजा जे परि न हेबी बे परमेश्वर राजा हेले केते भलो ना लोक माने जदि राजा हेले भलो इस्राएल मानकर बुद्धि देखंतो
ସେଥିପାଇଁ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେଠୁ ଆମେ ମିଶ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ଚାଲୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉକ୍ଳସ ପକ୍ଷୀରେ ଡେଣାଟି କେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କଣ ମତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇଟା ଶୁଣ, ଆଉ ମତେ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣକୁ ବି ପଛରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାଖାପାଖିରେ ଥିବା ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏବେ ତାଙ୍କେ କଣ ରାଜା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେବେ ଏକା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ପାଖରେ ଥିବା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ଏଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। ପାଖରେ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରାଜା ରଖୁଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଥିଲା, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆକର୍ଷଣ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ରାଜା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଦେଶରେ ବି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବ, ସେ ରାଜା ଆମକୁ ଲିଡ୍ କରିବ, ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜା ପରି ରହିବାର ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କାଟୁଛୁ, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଟା ତୁମେ ଶୁଣ, ସେଟା କର। ଶୁଣିକି ତାଙ୍କେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମତେ ଏକା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମୁଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଲୋକ ନା, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ରାଜା ତ ଅଲରେଡି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ବୋଲି ସାମୁଏଲଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ସେଠି ବାହାରିକି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ, ସେ ସବୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। 8 ଦିନ ରାସ୍ତା କିନାନ ଯିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଠୁ, ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ରାଜା ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମନା କହିଲେ, ସାମୁଏଲ ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜା ଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ସାମୁଏଲ ଆସିକି କଣ କଲେ, 9 ପଦରେ, ଏହେତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। କଣ ଦିଅ? ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ସେହି ରାଜାର ବିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସାମୁଏଲ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ନାଇଁ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ମାଗିଛନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କର। ମାତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ କଣ? ତୁମ ରାଜା ମାଗୁଛ, ସେ ରାଜା କେମିତି ଥିବ ତୁମେ ଜାଣ, ରାଜା କେମିତି ଥିବ ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଏଲକୁ ରାଜା ମାଗିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଆହୁରି ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ସେହି ରାଜାର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧି ହେବ। ସେ ରାଜା ଏମିତି ହବ, କେମିତି? ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ନେଇ ଆପନା ରଥ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପନାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସେ ରାଜା ହବ। ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ ରାଜା କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ,
ତାର ଦାସତ୍ୱ କାମ କରେଇବ, ତା ପାଖରେ ରଖିବ। କେମିତି? ରଥ ନିମନ୍ତେ, ରଥ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ନା, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିବ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତାର କାମ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବ, ତାର ସବୁ କାମ କରେଇବ। ସେମାନେ ତାହାର ରଥ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ରଥ ଆଗେ ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡୁଥିବେ, ପଛରେ ରାଜା ରଥରେ ଆରାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସହସ୍ରପତି ଓ ପଞ୍ଚାଶତପତି କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସହସ୍ରପତି ବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବ, ସହସ୍ରପତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାଶତପତି 1000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, 500 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କାଟିବାକୁ, ଆପଣାର ଯୁଦ୍ଧାୟ ଓ ଆପଣା ରଥ ସଜ୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତାର ଜମିବାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବ। ଶସ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ, ରଥ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ରାଜାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି କାମ କରେଇବ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ନେଇ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରିଣୀ ଓ ପାଟିକା ଓ ସୁପକାରିଣୀ କରିବ। ଆହୁରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏଠି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି, ଆଉ ତୁମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବେଲେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ତୁମର ଫସଲ ଆସିବ, ସେ ଫସଲର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ନେଇଯିବ। ଏମିତି ଥିବ, ତୁମକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବେଲେ ମୁଁ ରାଜାକୁ କରିବି ବେଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ତୁମେ ରାଜା ଭାବରେ ରଖିବ, ଏମିତି ରାଜା କାମ କରିବ ବେଲେ ସେମିତି ଯାଇକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ, ତାଙ୍କ କେମିତି ହଁ କହିଲେ ସେମିତି ତୁମେ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କର। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ରାଜା ହେବେ, ସେମିତି କାମ କରେଇବେ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ କାମ ସେମିତି କରେଇବେନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କରିକି ରଖିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ରାଜା ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆମକୁ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ବେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରାଜକୁମାର ପରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢେଇବେ। ମାତ୍ର ତୁମର ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ରାଜା କରିବ, ଏମିତି ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ କାମ କରେଇବ, ତୁମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରିଣୀ ବେଲେ ସେଣ୍ଟ ସବୁ ବନେଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେ କାମରେ ରଖିବ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଫସଲରେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିହନର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଦଶମାଂଶ ନେଇ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ବେଲେ ଦଶମାଂଶ ରାଜା ମାଗିବ। ଆଉ ବିହନରେ ବି କାହାକୁ ଦେବ? ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗର୍ଦ୍ଧବ ସକଳ ନେଇ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ। ଆଉ ତୁମର ନିଜର ଜିନିଷ ବି, ଖାଲି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକା ନାହିଁ, ତୁମର ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବେଲେ ତୁମକୁ ଫ୍ରିଡମ ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ପାଖରେ ଦାସ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମେଷ ଫଳର ଦଶମାଂଶ ନେବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ଦାସ ହେବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମନୋନୀତ ରାଜା ସକାଶୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଗେଠୁ ଏକ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ରାଜା ଥିବେ, ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଦାସ ହେବ। ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ତୁମେ କାନ୍ଦିବ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାନ୍ଦକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସାମୁଏଲକୁ, ତୁମେ ଏମିତି କୁହ।
कहीं परमेश्वर जानी ना कि मनुष्य राज्य बेले विजाति मान को पाखापाखि देश मान को देखिकी भावुं केते बढ़िया राज्य है बाहर दृष्टि मात्र से राज्य केमिति व्यवहार करुछंती मनुष्य मानकर स्वभाव केमिति प्रभु जानी जदि मनुष्य राज्य हेबो गोटे पोस्ट पाइबो से पोस्ट फायदा उठेबो ये पॉलिटिकल लीडर्स माने पोस्ट पाइले से पोस्ट फायदा उठाउछन आगे बड़ बड़ कथा कहबे ना तुम्हें वोट दियो मु इमिति कर देबी सेमिति कर देबी सब कहबे मात्र वोट पाइला परे नियुक्त होला परे इलेक्शन सरिला परे से सब भूली जाइथिबे मु कहि कि बे कहबे गुटे भी काम करिवे ना पॉलिटिकल लीडर से कने बहुत लोग प्रभु को जानि ना मनुष्य स्वभाव एक इमिति पोस्ट आसिला परे तार आचार व्यवहार से सब विषय तार चेंजेस आसी जीवो सेतिपे प्रभु कहे इमिति इमिति तुम राज्य हेले हबो तुमको दशमांश देवाक पड़िबो तुम पिला मानंकु पुत्र मानंकु कन्या मानंकु समस्त नहीं जीवो फसल रे भी बेस्ट जिनिस नहीं जीवो और दशमांश भी मागिबो बिहन रे भी मागिबो सब से टाइम रे तुमको बहुत कष्ट लागिबो राजा ना राजा को कथा सुनिबार अछि नहेले राज्य रो काढी देबे डरी कि तुमे सुनिबो मात्र तुमे कांदिबो सेबे मु सुनिबी नहीं तुमको उत्तर देबी नहीं तथापि लोक माने सामुएलंकर रब सुनिबाकू नास्ती कले आउ से माने कहिले ना आंभ मानक ऊपर जने राजा हेवंतु तहिरे आंभे माने मध्य अन्य सबु देशीयंक परि हेबा आंभ मानक राजा आंभ मानक विचार करिवे ओ आंभ मानकर अग्रसर होई आंभ मानक पई युद्ध करिवे काहेकि मागिछंती क्लियर लेखा आइछि अन्य सबु देशीयंक परि हेबा अन्य सबु देश मानक देखुछंती पाखरे थिबा इस्राएल पाखरे पाखापाखि केते देश अछि से देश माने केमिति राजा रही कि विचार करिछंती सेईटा को देखिकी आंको ऊपर प्रभाव आसीछि हमको भी राज्य हेले भल आम राज्य हमको विचार करिवो ना हमको राज्य दरकार अछि जिद करके बसिले क्रिश्चियन मानक ऊपर आमे केबे भी अन्य विजाति मानक तारू तांकर आचार व्यवहार सब शिखिकी मते भी एमिति दरकार प्रभु मते भी तुम्हें दियो मु तुमरी संतान विजाति मानक सहित केबे भी आम कंपैरिजन करिवार नाही केबे भी तांको सहित आमे जीवन को टाली करिवार नाही तांके एमिति करिछन ना मु भी एमिति जीवन काटिबी सेरा नाही आमको प्रभु रूल्स एंड रेगुलेशन सब देइछंती आमे विजाति मानकर किछि नाही शैतान रे कोन रूल्स कोन अछि कि डिसिप्लिन कोन अछि कि मात्र प्रभुंकर रूल्स अछि रेगुलेशंस अछि डिसिप्लिन लाइफ अछि प्रभु आमको केमिति कहिछंती सेमिति आमे जीवन काटिबार अछि नहेले आमे जीवन रे दुख आसीबो से टाइम रे प्रभु किछि करिबे ना आमे जिद करी बसबे न देले हबनी प्रभु देबे जदि पिला दियो दियो न दे हबनी बापा माने कहिले भी बुझिबनी ए ने मर बे कहिबे ना ने मर ना बे मर तू नहीं जा तू मरे बे सेटा केते कष्ट आमे अन्य को देखिकी आम जीवन को सेमिति परिवर्तन करिवार नाही परमेश्वर को वाक्यानुसारे आम जीवन को परिवर्तन करिवार अछि प्रभु मात्र एंके केबे राजा दरकार अछि कहिला समय सांगे सांगे राजा दियो बे कहि नांती तांको सामने को कहिसंती तू से कौन कहउछंती तुमे सेमिति करो मात्र आगे तांको कहि दियो इमिति इमिति तुम राजा हबो से टाइम रे तुमे कांदिबो प्रभु उत्तर देबे नाही आगे तो कहि कि तापरे राजा को नियुक्त करे प्रभु जोटा भी कहिबे फल कौन होउछि तापरे हमको से देबे खाली न कहि कि देबे नाही प्रभु फल कौन हबो तुमे जोटा जिद करूछो ता फले बोलते इमिति तुमे पाइबो बेली तांके कहि कि एका प्रभु तांको करिछंती हेले भी इस्राएल मानको ना नास्ती कले
ନାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନେ କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକା ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ରଖିବୁ। ବିଜାତି ମାନେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏକା ରହିବି ପ୍ରଭୁ। ତୋର ଦଣ୍ଡ ହବ, ତୁ ବେଲେ ଭୁଲ ସେମିତି ତୁ ରହିଲେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ତୁ ନରକକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ବି ହଁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ସେମିତି ଏକା ଜୀବନ କାଟିବୁ ସବୁ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ ବାପା ଆସିଲା ପରେ ମାଥ୍ୟୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି କହିଲେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁକୁ ହେଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ହେଡ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ପଟା ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦୁନିଆ ନା, ଏମିତି ଆମେ ହେବାର ଅଛି, ଚାଲିଚଳନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ମାତ୍ର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏସବୁ କେତେ ଦିନ, କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ଯଥାର୍ଥି କି ସେମିତି ଏକା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆମେ ମନକୁ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ କେମିତି ସେମିତି ଆମର ମନ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରିକି ଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଢିଆ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 2 Corinthians 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠି 2 Corinthians 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ଯେନୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କେତେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଅଛୁ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କଣ, କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଦୁଶୁନି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରେ 16 ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ବେଳେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ହେଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଫିଜିକାଲି ବେଶୀ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଆତ୍ମା କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲି ପୁରା ହାଟା କାଟା ହେଇକି ଥିଲେ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନା। ଫିଜିକାଲି କେମିତି ଥିଲେ ବି ଆତ୍ମା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଭାବ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଦୁଶୁନି ଆତ୍ମା, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ରହିବ ନା। ଯୋଉଟା ଦୁଶୁଛି ଶରୀର କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଏକା, କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଲା ପରେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବେ, ପୋତି ଦେବେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା ଦୁଶୁନି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ରହିବ। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ, କ୍ଷଣ କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଏ କ୍ଲେଶ, ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଃଖ ଆମକୁ କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଗଲା, ସେ ସବୁ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକା ନା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ କଣ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଛଡା ଆଉ କୋଉ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହଉଛି। ଏତେ କ୍ଷଣ କାଳ ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଗୌରବରେ ସାଧନ ହେଇଛି।
ସେମିତି ଏକା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଏକା ଟିକେ ଦିନ ପାଇଁ ଏକା, ପରେ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଯୋଉଟା ଦୁଶୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ, ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବି, ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ତୁମ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବି। ତୁମେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜାକୁ ମାଗୁଛ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ, ତୁମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନା, ସେ ରାଜା ହେଲା ପରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଟା ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ। ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେମ କହିଲେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ନାସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ଆମକୁ ରାଜା ଦରକାର, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଷ୍ଟ ହବ, କାନ୍ଦିଲେ ବି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶୀୟଙ୍କ ପରି ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ତାହା କହିଲେ। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ସ୍ଥିର କର। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପନା ଆପନା ନଗରକୁ ଯାଅ। ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ଡିସିସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଢିଆ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ପରି ତୁମେ ଯାଅ, ରାଜା ସ୍ଥିର କର। ଆଉ ସାମୁଏଲ ସେବେ ରାଜା ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ। ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ କରିବେ। ସେଇଟା 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖିଛୁ। କାହାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ପିଲାମାନ ବାପା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାପା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆତ୍ମୀୟ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ହବ ସେମିତି ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। କୋଉ ମା ବାପା ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହଉ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ, ନିରାଶ କରେଇବାର ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା, ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ବୋଲି। ସେମିତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ରାଜା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାଗିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମତେ ଏକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଏ ପୋଷ୍ଟ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏକ ସମସ୍ତେ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି ଏକା, ତାଙ୍କେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। ଏ ସବୁ କଣ ରାଜା ହେଲା ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଏବେ ବି ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି କଣ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆମ ଉପରେ ରାଜା କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ, ଆମକୁ ସିଧା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସବୁ କଣ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କଣ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ
आमको कौन तांगे प्रभु को पाखक नहीं जीवे ने तांका अंडर रखिबा पई चेष्टा करिवे से सब पोस्ट को आम लड़ाई करिबार नहीं से पोस्ट को देखिक आम डरिबार भी नहीं मात्र आम परमेश्वर को अंडर रहिबार अछि पवित्र आत्मा केमिति हमको गाइड करिसेंती से गाइडेंस रे रहिकी प्रभु को निकटवर्ती होकर रहिबार अछि तेबे बाकी आम समस्त आशीर्वाद करंतो आमेन।